بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون و مکان ساری کائنات دے رہبر و رہنما پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے اے مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 30واں پارا سورت دا نام سورہ الکوثر اللہ احکم الحاکمین دی بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے کل 30 پارے نے اور 30 پاریاں دیا کل 114 سورتاں نے 114 سورتاں چو 108 نمبر سورت دا نام ہے سورت الکوثر۔ اس سورہ مبارکہ دیا 3 آیات نے 12 کلمات اور 42 حروف نے۔ ان 42 حروف دے ادا کرنے والے نو رب العالمین او دے نامہ اعمال دے اندر 420 نیکیاں تحریر فرما دیندے نے، اور قرآن پاک دیا ساریاں سورتاں دے وچوں اس سورہ کوثر جیڑی ہے سب نالوں چھوٹی سورت ہے کہ جیڑی مکہ معظمہ دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام تے اس وقت نازل کیتی گئی کہ جدو آمنہ دے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن چو پیدا ہوئے۔ مرضیہ میرے مالک دیا اللہ نے بچپن دے اندر ہی قاسم اور عبداللہ نو اپنے کول بلا لیا۔ ویکھو نا اج کسے دا بیٹا فوت ہو جائے تو دوست احباب تعزیت کر دینے، رشتہ دار تسلی دیندے نے، عزیز و اقارب حوصلہ بڑھاندے نے، محلے دار صبر دی تلقین کردے نے، پہنا پائی غم اندر شریک برابر دے شریک ہوندے نے، حتیٰ کہ اس موقع تے بعض دشمن بھی وقتی طور تے نرم گوشہ اختیار کر لیندے نے، لیکن میرے نبی دے دشمن تے ایڈے کمینے نے کہ انہوں نے کمینگی دی حادی کر دیتی سی۔ معاذ اللہ آندے نے ہوال ابتر محمد علیہ السلام تے معاذ اللہ ابتر ہو گیا ہے۔ عربی زبان دے اندر ابتر انہوں آندے نے جیدی نسل ختم ہو جائے، جیدہ ذکر مک جائے۔ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اینا مکے والیاں نے جدو ایہو جے تانے اور مینے مارے کہ لو جی عبداللہ تے قاسم دنیا تو چلے گئے نے، باپ دے نالی والد دے نام روشن رہندہ ہے، باپ دے بیٹیاں دے نالی باپ دا نام روشن رہندہ ہے، پتران دے نالی اگے نسل ود دیئے، قسمہ قسم دیا زبانی عزیتاں دے نال میرے آقا علیہ السلام دے دل نو اینا نے زخمی کر دیتا۔
ہن آمنہ دے لال علیہ السلام بڑے پریشان نے، بڑے غم زدہ نے کہ اے مکے والے بدبخت بجائے اس دے کہ میرے غم دے اندر شریک ہوندے، لیکن انہوں نے تے اخیری کر دیتی ہے، آندے نے ایدہ نام مٹ جائے گا، ایدہ ذکر مٹ جائے گا، ایدہ نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ رب العالمین فرماندے نے اے میرے سونے محبوبہ، میں تو اڈا رب کہہ رہا ہاں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں تو اڈا ذکر اینا بلند کر دیا گا کہ اذان اندر تو اڈا ذکر، قرآن اندر تو اڈا ذکر، مکان اندر تو اڈا ذکر، دکان اندر تو اڈا ذکر، نماز دے اندر تو اڈا ذکر، دعا دے اندر تو اڈا ذکر، مشرق و مغرب دے اندر تو اڈا ذکر، شمال و جنوب دے اندر تو اڈا ذکر، عرب و عجم دے اندر تو اڈا ذکر، جنات اندر، جمادات اندر، نباتات اندر، ہواواں اندر، فضاواں اندر، سونیا تو اڈا ذکر ہوئے گا، عرشتے تو اڈا ذکر، فرشتے تو اڈا ذکر، سونیا ساری کائنات دے اندر کوئی ایسا تھا نہیں ہوئے گا جتھے میرے محمد دا نا نہیں ہوئے گا صلی اللہ علیہ السلام۔ پھر کیوں نہ اللہ دا قرآن اعلان فرمائے، اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے سونے محبوبہ، اے مکے والے آندے نے تو آڈا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا، تو آڈی نسل ہی ختم ہو جائے گی، تو آڈا ذکر ہی مک جائے گا، لیکن محبوب سونے میں تو آڈا رب تسلیاں دے رہا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونے اسانے تیرے ذکر رو ہر جگہ تے اچھیاں کر دیتا ہے، اندر وَرَفَعْنَا وعدہ سچے رحمان دا ذکر بلند کیتا، نبی سلطان دا ہویا نہ ہو سی رتبہ کسے انسان دا، کر کر ذکر ہووے اس دے پیار دا، اللہ نے اچھیاں کیتا ذکر سرکار دا، روحاں دے جہان اندر اکٹھ بلایا سی، نبیاں دیا روحاں کولوں وعدہ کروایا سی، جدو آ جائے محمد میرا حکم سنایا سی، پڑھ لینا تسا کلمہ احمد سچیار دا، اللہ نے اچھیاں کیتا ذکر سرکار دا، ذکر محمد وچ تکبیر اذان دے، ہر ہر تقریر نالے وچ قرآن دے، وچ درود نالے حدیث بیان دے، پڑھ پڑھ درود کرا ذکر سرکار دا، اللہ نے اچھیاں کیتا ذکر سرکار دا، جتنی مخلوق اللہ سچے بنائیے، سونے دا ذکر کر دیے، نال صفائیے، شیر بغیار ویکھو دین دے گواہیے، شجراں بھی کلمہ پڑھیا، مدنی سرکار دا، اللہ نے اچھیاں کیتا ذکر سرکار دا، کوئی بھی تھا ایسی تھا او تھا نہیں، کوئی بھی تھا ایسی تھا او تھا نہیں، جس دے اندر میرے سونے دانا نہیں، لال محمد ورگا کسے جم ناما نہیں، ہویا دیوانہ تائیوں اس دے پیار دا، اللہ نے اچھیاں کیتا ذکر سرکار دا، آدم تا عیسیٰ نبی ذکر علام دے، اپنیاں قومہ تائیں خبراں سنام دے، احمد نام نالے صفتاں سنام دے، ہووے گا مالک او اچھے
दिहाड़ दा अल्लाह ने उच्चिया कीता जिक्र सरकार दा। अल्लाह फरमांदे ने वारफअना लका जिक्रक, सोने मैं तुहाडा रब कह रहा वां कि असा ने तुहाडे जिक्र नूं बुलंद कर दिता है, मैं रब ने तुहाडे जिक्र नूं उच्चिया कर दिता है। और फिर अल्लाह जुल जलाल वाली कराम ने किस अजमत दे नाल अपने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र उच्चिया कीता, किस अंदाज दे नाल मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिक्र नूं बुलंद कीता। तबरानी कबीर दे अंदर और मजमा ज़वायद दे अंदर सही सनद दे नाल मौजूद है। एक दिन आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सफर ते तशरीफ फरमान ते दौराने सफर एक देहाती आदमी दे नाल मुलाकात हो जाती है ते आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐना तुरीदो, ओए अल्लाह वाले तू किथे जा रहा है? ये देहाती अंदा काला इला आहली, मैं अपने घर जा रहा वां। आप फरमांदे ने हल्ला काफी खैरिन, आप फरमांदे ने क्या तू कोई चंगी गल मन लेगा? आंदा दसो ओ केड़ी गल है जेड़ी तुसी करनी चाहते हो? ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ओए अल्लाह वाले अल्लाह तो इलावा कोई भी इला नहीं है और मैं अल्लाह दा आखिरी रसूल बन के आया हुआ। मैं अशहदु अला मा नक़ूल, ए देहाती अंदा है जनाब जो तुसी कह रहे हो इस चीज दी गवाही कौन देगा? ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इस वादी दे किनारे ते ओ जेड़ा दरख्त है ओ इस चीज दी गवाही दे देगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दरख्त नु बुलाया, ये दरख्त मेरे आका अलैहिस्सलाम दे करीब आ जांदा है ते 3 मरतबा बोल के आंदा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रबी आंदा सोने महबूबा मैनू कुछ देर वास्ते इजाजत दे दियो, मैं अपनी कौम वाले दावत दिया, अगर वो मेरी गल मान लैन ते ठीक है, नहीं तो मैं पक्का तुहाडा साथी हाँ, मैं हर वक्त ही तुहाडा साथ देन वास्ते तैयार हाँ। यानी आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिक्र नो मेरे रब ने इन्ना बुलंद कर दिता है कि जमीन ते जेड़े दरख्त ने वो भी मेरे नबी दा जिक्र पे कर देने। ये अजमता ते ए बुलंदियां अल्लाह ने आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम नो अता फरमा दितियां ने। लो दूसरी रवायत भी आपने ज़हन नशील फरमा लो, मुस्नद अहमद दे अंदर और मजमा उस ज़वायत दे अंदर सिका सनद दे नाल मौजूद है। एक मरतबा आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम खबर दी जाती है, इतला दी जाती है। ए अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी फुला आदमी दा जेड़ा ऊंट दीवाना हो गया है, बौला हो गया है, हर किसे नु वड्डदा पिया है, हत्ता कि अपने मालिक दा भी ख्याल नहीं पिया रखदा। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मैनू ओदी कोई परवाह नहीं। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बाग दे अंदर तशरीफ ले जांदे ने ते आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस ऊंट नू अपने कोल बुलांदे ने। ऊंट आके आप अलैहिस्सलाम दे सामने बह जांदा है, अपने कदमां दे अंदर अपना सर रख लैंदा है, मेरे नबी दे कदमां दे अंदर अपना सर रख लैंदा है ते आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस ऊंट दी मुहार नू पकड़ दे ने ते एदे मालिक दे हाथ विच पकड़ा देंदे ने ते नाल मेरे आका फरमांदे ने मा बैन समाई इलल अर्ज़ी अहदुन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह
آسمانہ اور زمینہ دے اندر جتنیاں بھی مخلوقاں نے وہ ساریاں جان دیاں نے کہ میں اللہ دا رسول ہاں۔ الغرض میرے بھائی معلوم اے ہویا تمام مخلوقاں دے اندر آمنہ دلال علیہ السلام دا ذکر موجود ہے، اور ساریاں مخلوقاں قیامت تک جاری رہن گیا، لہذا میرے آقا علیہ السلام دا ذکر مبارک بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ جتھے ذکر جاری رہے گا اوتھے میرے نبی دی نسل بھی جاری رہے گی۔ سونیا جدی نسل جاری رہے او ابتر نہیں ہوندا، بلکہ میں رب کہہ رہا ہوں انا اعطیناک الکوثر، محبوب سونیا اساں نے تانوں خیر کثیر نعمتاں عطا فرما دتیاں نے، سونیا اساں نے تانوں بڑیاں زیادہ نعمتاں دے نال نواز دیتا ہے، فصل لربک وانحر، اے میرے نبی جی شکریہ دے طور تے تسی اپنے رب واسطے نمازاں بھی پڑھو تے قربانی بھی کرو۔ اے پیغمبر کوثر تینوں اساں عطا فرمایا، دنیا نالوں سب تو اونچا رتبہ تیرا بنایا، خیر کثیر تے برکت بہتی ہے، علم کمالی تیرا، شہرت وچ مخلوق تمامی ہے، رتبہ عالی تیرا، اور سونیا شکریہ اندر پڑھدا رہ تو دن تے رات نمازاں، ہر دم اپنے مولا اگے کر تو عجز نیازاں، قرب خدا دی خاطر لئی تو کردا رو قربانی، بدلا اس دا روز قیامت تیسی ذات ربانی، تیرا نام ہمیشہ روشن، تیرا نام ہمیشہ روشن، اندر کل جہانا، شہرت تیری قائم ہمیشہ وچ زمین اسمانا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے فصل لربک وانحر، سونیا اپنے رب دا شکریہ ادا کر دیا ہویا، اپنے رب واسطے نمازاں بھی پڑھدا رہو تے قربانی بھی کردا رہو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے شکرانے دے طور تے نمازاں بھی پڑھیاں تے قربانی بھی کیتی۔ آمنہ دلال علیہ السلام فرضی نمازاں تے پڑھ دے سن، مگر نفلی نمازاں دی کیفیت ایسی کہ تے آمنہ دلال علیہ السلام فجر تو پہلا 2 نفل ادا کر دے، کہ تے میرے آقا علیہ السلام زور دے فرضاں تو پہلا اور بعد دے اندر 4 رکعتاں ادا کر دے، کہ تے عصر تو پہلا 4 نفل ادا کر دے، کہ تے عصر تو بعد گھر جا کے میرے آقا علیہ السلام 2 نفل ادا کر دے، کہ تے آمنہ دلال علیہ السلام مغرب دے فرضاں تو پہلے اور بعد دے اندر 2 نفل ادا کر دے، کہ تے عشاء دے فرضاں تو پہلے اور بعد دے اندر 2 نفل ادا کر دے، کہ تے اشراق دی نماز پڑھ دے، کہ تے چاشت دی نماز ادا کر دے، کہ تے نماز کسوف پڑھ دے تے کہ تے نماز خسوف پڑھ دے، کہ تے تحیت المسجد دے نفل ادا کر دے، تہجد دے وقت اینا لمبا قیام کر دے حتیٰ کہ قدم مبارک بھی سج جاندے، کٹن راتاں مصلی تے کھلوتیاں پیر سج جاونا، میرے مصطفیٰ دی عبادت ہے، کٹن راتاں مصلی تے کھلوتیاں پیر سج جاون، خدا آکے نہ
जागत ना इबादत ए हो जई होवे लिखन दुश्मन भी तारीफा लियाकत ए हो जई होवे पैगंबर मुक्तदी होवन इमामत ए हो जई होवे। फिर जिथे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नफली नमाज़ां दा एहतमाम करदे रहे उथे मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बानी भी करदे रहे। मदीना मुनव्वरा दे अंदर आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम 10 साल जिंदा रहे ने। 10 सालों दे अंदर आप अलैहिस्सलाम ने कदी भी कुर्बानी दा नागा नहीं सी पाया, यानी 10 साल ही आप अलैहिस्सलाम कुर्बानी करदे रहे ने। हुण आइए जरा तवज्जो फरमांदे जाना, इंसान दी फितरत है कि जिदों गर्मी दी शिद्दत इख्तियार कर दी है तो इंसान नूं प्यास दी शिद्दत भी महसूस हुंदी है। मुस्तदरक के हाकम दे अंदर जय्य सनद दे नाल मौजूद है हजरत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने कि आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते ने कयामत दे दिन सूरज नू जमीन दे बिल्कुल करीब कर दिता जाएगा। गर्मी दी वजह तो बाज लोगां नू टखनियां तक पसीना आया होएगा। आप फरमाते ने किसे नू अद्धियां पिंडलियां तक पसीना आया होएगा, किसे नू घुटनियां तक पसीना आया होएगा, किसे नू पिंडलियां तक, किसे नू शरीर तक आया होएगा, किसे नू पहलुआं तक पसीना आया होएगा, किसे नू कंधियां तक पसीना आया होएगा, किसे नू गर्दन तक पसीना आया होएगा। ते बाद ऐसे लोग होणगे कि जेड़े पसीने दे अंदर ही गर्क हो जाणगे, पसीने दे अंदर ही ओ गोते खा रहे होणगे। हुण इस हदीस मुबारका चो मालूम होया कि इतनी गर्मी दे सबब प्यास भी शिद्दत दी लगी होएगी। हुण हर बंदा पानी दी तलाश अंदर दौड़ रहा होएगा, मगर ना उथे कोई समंदर दरिया चश्मा वगैरह होएगा। उथे ते कुल्लू मन अलैहा फान दे तहत ये सारिया चीज़ां जेड़ियां ने नेस तो नाबूद हो जाणगियां, फना हो जाणगियां। उस दिन अगर सिर्फ पानी मिलेगा तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दे हौज तो ही पानी मुयस्सर आएगा, और उस दिन हर नबी का अपना अपना हौज होएगा, जिस तरह के जामे तिरमिज़ी दे अंदर मौजूद है। आमिना दिलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते ने कयामत दे दिन हर नबी वास्ते एक हौज होएगा, और अंबिया अलैहिमुस्सलाम इस बात ते फख्र करनगे कि किदे हौज ते ज्यादा लोग जमा होणगे। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मैं उम्मीद रखना वा कि सब नालों ज्यादा लोग मेरे हौज ते आके जमा होके ते पानी पीणगे। अल्लाह अल्लाह सुनन अभी दाऊद के अंदर भी मौजूद है। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस दे रावी ने बयान करते ने कि एक मरतबा असी सफर दे अंदर जग्गां दे पीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल सी ते दौरान सफर एक मंजिल ते असी ठहरदे आ, एक मंजिल ते असा ने पड़ाव कीता ते आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने साथियो तुसी लखां हिस्सियां दे विचों एक हिस्सा हो जेड़े हौजे कौसर ते मेरे कोल आओगे। रावी पुछदा है ज़ैद तुसी उस दिन सफर ते जदों पड़ाव डालिया सी किन्ने लोग सो, किन्ने साथी सो? ते हजरत ज़ैद इब्न अरकम बयान करदे ने उस दिन असी 7 या 800 आदमी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल सी, यानी सब तो ज्यादा लोग आप अलैहिस्सलाम दे हौज ते जमा होणगे। और अकल दा तकाजा एवे कि लोगां दी कसरत दी वजह तो हौज भी बड़ा होना चाहिए, जिस तरह के सही बुखारी दे अंदर मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने कि आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते ने मेरे हौज दी लंबाई और चौड़ाई 1 महीने
महीने दी मुसाफत दे बराबर है। यानी हौज दे एक किनारे तो अगर एक आदमी चलना शुरू करे, पैदल एक महीने तक चलता रहे ते फिर जाके हौज दे दूसरे किनारे ते पहुंच जाएगा, फिर ओ हौज दे दूसरे किनारे तक पहुंच जाएगा। यानी इंज समझ लो कि अज तो पुराने बाबे जड़े ने पुराने वक्त के अंदर बड़ा बड़ा सफर करते सन, उन्हां दे उस पैदल सफर के हिसाब के नाल अगर हिसाब लगाया जाए तो एक घंटे के अंदर 4-4.5 मील उस वक्त दे बुजुर्ग जड़े ने पैदल सफर करते सन। 24 घंटिया के अंदर 100 मील बन गया और एक महीने के अंदर हिसाब लगाया जाए तो 3000 मील का सफर तय होता है। हुण 3000 मील नो किलोमीटर के अंदर तुसी ओनू बना लो तो किलोमीटर जेडे ने वो तकरीबन 4,500 किलोमीटर बनते ने। यानी 4,500 किलोमीटर दे बराबर हौज होएगा, जेड़ा ओना ही लंबा होएगा ते ओना ही चौड़ा होएगा। अल्लाह अल्लाह, इतना बड़ा हौज हुजूर अलैहिस्सलाम नु रब्बुल आलमीन ने अता फरमा देता है। और फिर उस हौज का पानी कैसा होएगा, आइए जरा सही मुस्लिम की रवायत अपने से नशीन फरमाना। आमिना दिलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते ने मेरे हौज का पानी दुध नालों ज्यादा सफेद होएगा, शहद नालों ज्यादा मिठा होएगा ते बर्फ नालों ज्यादा चिट्टा होएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर इस पानी दी हौज़े कौसर दे पानी दी खुशबू कैसी होएगी, सही बुखारी दे अंदर मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, एक दिन आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, साथियों मैं ना मिराज दी रात ना आसमाना ते गया, अल्लाह ने मैनू जन्नत भी दिखाई जहन्नम भी दिखाई। ते मैं ना जन्नत दे अंदर एक ऐसी नहर वेखी जिन्हों नहरे कौसर कहा जाता सी। आ फरमाते ने मैं एक नहर वेखी, उहदे किनारे जेड़े ने मोतियां दे गुंबद दे बने हुए ने। ते आप फरमाते ने मैं पूछया जिबरील ए की है, ते जनाबे जिबरील अर्ज करते ने ए अल्लाह दे नबी जी ए नहरे कौसर जेड़ी तुहाडे रब ने तुहानू अता कर दी है। मेरे आका फरमाते ने मैं उस नहर दे विच इंज चुल्लू भरिया ते ओदे पानी दे थल्ले मिट्टी सी, मिट्टी कादी सी, ओ ते कस्तूरी वाली खुशबू सी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने उस पानी दी खुशबू जेड़ी है कस्तूरी जैसी ओदी खुशबू सी। अल्लाह अल्लाह, यानी इतना लजीज पानी होएगा जेड़ा दुध नालों ज्यादा सफेद होएगा, कस्तूरी दी तरह दी खुशबू होएगी ते शहद नालों ज्यादा मिठा होएगा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हौज़े अपने हौज दे बारे की इरशादात बयान फरमाए ने। और फिर उस हौज दे बर्तन कैसे होणगे, हुण दिल दे अंदर ख्याल पैदा हुंदा है कि हौज़े कौसर ते करोड़ा प्यासे प्यास दी तलब दे अंदर आनगे, फिर बर्तन दी किल्लत दे पेशे नजर शायद बाड़ी का इंतजार करना पे, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह भी खदशा जेड़ा है दूर फरमा देता है। सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने कि आमिना दिलाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते ने मेरे हौज दे बर्तन आसमाना दे सितारे जितने होंगे और वो बर्तन सोने और चांदी दे होंगे। यानी हौजे कौसर दे जेड़े प्याले ने हजारां लखां और करोड़ों की तादाद दे अंदर
نہیں ہونگے بلکہ آسمان دے ستارے دی طرح بے شمار اور لا تعداد ہونگے جس طرح آسمان دے ستارے نو کوئی گن نہیں سکتا اسی طرح نبی دے حوض دے برتناں نو بھی کوئی شمار نہیں کر سکے گا حوض میرا ہے اتنا لمبا جی میں چلے مہینہ کوئی چار پاسے اکو جے بہت فراخی ہوئی دودھوں چٹا پانی اس دا دودھوں چٹا پانی اس دا خوشبو ود کستوری پانڈے جیویں آسمانی تارے نعمت ہوئی پوری اے تاثیر اس پانی اندر اے تاثیر اس پانی اندر ایک واری جو پیوے حکم اللہ تھی حشر تمامی کدی پیاس نہ تھی وے ٹھکانا اس دا منبر نبوی اندر شہر مدینے پیندیاں پیندیاں ہاتھ نبی چو ٹھنڈک پوے گی سینے میرے بھائی صحیح مسلم دے اندر موجود ہے حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ آمینہ دلال علیہ السلام دے قول حوض کوثر دے پانی دے متعلق سوال کیتا گیا حوض کوثر دے پانی دے بارے پوچھیا گیا تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے حوض دا پانی دودھ نالو زیادہ سفید اور شہد نالو زیادہ مٹھا ہوئے گا آپ فرماندے نے او دا پانی سونے اور چاندی دے دو پرنالے اندے ذریعے جنتی نہر کوثر تو آئے گا جیڑا ایک وقت ایک حوض جیڑا ہر وقت دی اس حوض نو پرے گا یعنی اوہی جڑی میں بات کیتی سی نا کہ آپ علیہ السلام نے جنت ویکھی اور جنت دے اندر معراج دی رات جنت دے اندر نہر کوثر ویکھی ہن اس نہر کوثر چو پانی نکل کے او دے دو پرنالے ایک سونے دا اور ایک چاندی دا ہوئے گا تے اونا دونا سونے اور چاندی دے پرنالے آچو نہر کوثر جو پانی نکل کے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے حوض دے اندر آ جائے گا حوض ہر ویلے بھرے ہی ہوئے گا سبحان اللہ اور میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ میرے حوض تو ایک مرتبہ پانی پی لے گا انہوں کدی پیاس لگے گی نہیں اینا پیارا تے عمدہ پانی حوض کوثر دا ہوئے گا اور حوض کوثر دا ٹھکانہ کیڑا ہے صحیح بخاری دے اندر موجود ہے حضرت ابو ہریرہ محبت نہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر یعنی آپ علیہ السلام دا گھر قریب ہی سی آپ فرماندے نے میرے گھر تو لے کے تے میرے ممبر تک جنی بھی جگہ ہے اے جنت دا ایک باغ ہے اور آپ علیہ السلام فرماندے نے میرا ممبر میرے حوض تے ہوئے گا یعنی حضور علیہ یعنی حوض دا ٹھکانہ مدینہ منورہ ہوئے گا جامع ترمذی دے اندر موجود ہے ایک دن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ درخواست کر دینے اے اللہ دے نبی علیہ السلام جی میں نا تو اڈے اگے ایک درخواست کرنا چاہنا وا آپ فرماندے نے ہاں بھائی انس کی درخواست ہے حضور گل لے کہ کل قیامت دے دن میرے واسطے خصوصی تسی سفارش فرمایا جے آپ علیہ السلام فرماندے نے ٹھیک ہے میں قیامت دے دن تیرے واسطے خصوصی سفارش کراں گا تے جناب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے اے اللہ دے نبی جی سفارش کروان واسطے میں تو انو
قیامت دے دن کتھے لباں گا، کتھے تلاش کراں گا، کتھے تواڈے نال ملاقات ہوئے گی؟ تے آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے انس کل قیامت دے دن میری تیرے نال تینا جگہ تے ملاقات ہون دی امید ہے، اونا تینا جگہ دے وچوں ایک جگہ تے میں تیرے نال ملاقات کرانگا۔ آپ فرماندے نے پہلے منو پل سراتے تلاش کری، اگر اوتھے ملاقات نہ ہو سکی تے پھر جتھے نامہ اعمال تولن واسطے ترازو قائم کیتا جائے گا منو اوتھے میرے نال آ کے ملاقات کری۔ تے اے پیارے انس اگر انہاں دونا جگہ تے تیری میرے نال ملاقات نہ ہوئی تے حوض تے آ کہ تو منو مل نہیں، تیرا محمد تینو اوتھے مل پائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تو پہلے پل سراتوں لنگن لوکی سارے وچ ترازو تلن گے پھر عمل ہولے پارے، بعد اس دے پھر ظاہر ہو سیے کوثر حوض پیارا، ساکی اس دا سرور ہو سیے تے ساتھ صدیق سہارا۔ میرے بھائی اے او میرے نبی دا حوض ہے جس حوض دے متعلق آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشادات بیان فرمائے نے۔ ہن آئیے ذرا او اس بات تے بھی غور فرمانا کہ کیڑے کیڑے او بد نصیب ہونگے جیڑے اس حوض کوثر دا جنہاں نو پانی بھی میسر نہیں آئے گا۔ غور فرمانا صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے قیامت دے دن دوسرے لوگاں نو اپنے حوض تو میں انج ہٹاواں گا جس طرح کوئی آدمی بیگانے اونٹ نو اپنے حوض تو ہٹا دیندا ہے۔ صحابہ عرض کر دینے اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جی کہ تسی سانو قیامت دے دن پہچان لو گے، یعنی اپنے تابعداراں نو تسی پہچان لو گے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاں ساتھیو تواڈی پہچان دی ایک نشانی ہوئے گی جیڑی نشانی دوسریاں امتاں دے اندر نہیں پائی جائے گی۔ اے میرے او ساتھیو تواڈی نشانی اے ہوئے گی کہ تواڈے جیڑے وضو والے اعضاء نے او چمک دے دمک دے نظر آ رہے ہونگے، میں توانو تواڈے وضو والے اعضاء تو پہچان لواں گا۔ میرے بھائی پتہ اے چلیا حوض کوثر دا پانی اونوں نصیب ہوئے گا جیڑا 5 وقت دی نماز پڑھن واسطے 5 وقت با وضو ہو کے تے نماز ادا کردا ہے، تے جیڑا بدبخت دنیا تے رہ کے اللہ دے گھرانوں مسجداں دے ذریعے آباد ہی نہیں کردا، کئی دن جناب وضو دے نال اے دا چہرہ ہی نہیں دھوپدا، کئی دن رب دے سامنے رب دے دربار دے اندر آ کے تے اپنے سر نو جھکانا گوارا ہی نہیں کردا۔ ایسا بدبخت آدمی جیڑا دنیا تے وضو نہیں کرے گا، منو دسو کل قیامت دے دن او دے وضو والے اعضاء کس طرح چمک دے دمک دے ہونگے جدو وضو والے اعضاء ہی نہیں چمک دے ہونگے۔ ایسے بے نمازی جیڑے نے حوض کوثر تو بولو پانی پی سکدے، حوض کوثر تو پانی نہیں جے پی سکدے۔ لو دوسرا بدبخت بھی سن لو جنہوں جامع کوثر دا پانی نصیب نہیں ہوئے گا۔ اے جامع ترمذی دی روایت ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ منو آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا اے کعب میں تینوں اپنے تو بعد والے برے بادشاہ دے کولوں اللہ دی پناہ اندر دینا وا کہ جیڑا بندہ اونا بادشاہاں دے دروازے تے جا کے اونا دے جھوٹ نو سچ سمجھدا ہے، اونا دے جھوٹ دی تصدیق کردا ہے اور اونا دے ظلم تے اونا دی مدد کردا ہے۔ آپ فرماندے نے فلیس منی، او بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں گا، یعنی او دا ساڈے نال تعلق دے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ولا یرد علی
हौजा, और ओ बदबख्त मेरे हौज ते भी नहीं आ सकेगा। तीसरा बदकिस्मत केड़ा होएगा? सही मुस्लिम दे अंदर और सही बुखारी दे अंदर मौजूद है, हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते ने कि आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम इरशाद फरमाया, आप फरमाते ने मैं हौज़े कौसर ते होवांगा ते मेरे कोल लोग जेड़े ने पानी पीन वास्ते आ रहे होणगे, मैं लोगां नू पानी पिला रहा होवांगा ते मैं ऐसी जमात वेखांगा जिन्हां दे वुजू दे आजाद चमकदे होणगे, नमाज़ां दे नाल उन्हां दे चेहरे चमकदे दमकदे होणगे, वुजू दे नाल वुजू दे आजा उन्हां दे जनाब रोशन नजर आ रहे होणगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने मैं उन्हां नू पहचान लवांगा ते ओ मैनू पहचान लैणगे, मैं समझांगा यही ओ लोग ने जेड़े दुनिया ते नमाज़ां पढ़दे रहे ने, अज ए मेरे हौज दे पानी दे मुस्तहिक बन गए ने। मेरे आका फरमांदे ने वेंदियां वेंदियां उन्हां दे ते मेरे दरमियान एक दीवार हायल कर दी जाएगी। आप फरमांदे ने मैं पूछांगा ए फरिश्ते हो अल्लाह सोने एक ही गल है, क्यों इन्हां नू मेरे तो दूर कर दिता गया है? ते मेरे आका फरमांदे ने मैनू दसिया जाएगा सोने ए ओ बदबख्त ने कि जेड़े तुहाडे तो बाद तुहाडा दीन मुकम्मल होने दे बाद दीन दे अंदर नवियां नवियां रस्मां कढ के ते ओनू दीन समझ लैंदे सन, जेड़ी गल दीन नहीं सी ओनू दीन समझ के ओनू सवाब समझ के ते जनाब शरीयत बनाई फिरदे सन। सोने महबूबा उस बिदअता दी वजह तो अज ए तुहाडे हौज़े कौसर तो भी महरूम कर दिते गए ने। अल्लाह मेरी तौबा, कोई नहीं उबाड़ू बनदा जिंद नुमानींदा, लगी ते कुट मिलदा नहीं पानी दा, वसदा ए हौज एक नबी हक्कानी दा, खबर नहीं साकी ए कौसर कीमत की लाइया, चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नो आईया, नस नस पे आवन नस नस पे जावन कहिए तरफ तलाब दे। आ जेड़ी मैं हदीस बयान की थी ओदा मफहूम है, नस नस पे जावन कहिए तरफ तलाब दे, खड़े हो जावन अदबो पेश जनाब दे, पढ़दे पानी पढ़दे पिलावे साकी जाम शराब दे, पींदे रौनक चेहरे ते आईया, चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद ते आईया, दूरों एक टोला आया चेहरे चंद नूरानी ने, मोमिना वाली पूरी पाई निशानी ने, पीछा हटाया अगो मलक नूरानी ने, कुदरत थी मौला विच कंद टिकाईया, चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद ते आईया, साकी कौसर सोना मदनी सरदार नी, साकी कौसर सोना मदनी सरदार नी, नाम मुहम्मद सरवर अल्लाह दा यार नी, उम्मत दे नाल जिसनो डाडा प्यार नी, मलकां दे कोलों हजरत पुछया भाईया, चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद ते आईया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमानगे ओए रब दे ओ फरिश्ते हो, इन्हां नू मेरे कोलों दूर क्यों कर दिता गया है? ते फरिश्ते की कहणगे ए नहीं
उम्मत तेरी सरवर प्यारिया बाग रसूलां तेरा इना उजाड़िया नवियां नवियां रस्मां कट दीन बिगाड़िया ए ज़ाहिर नमाज़ां पढ़ दे अंदर गुमराहिया चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद ते आईया अल्लाह फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ए मेरे सोने महबूबा मक्के वालियां ने तुहानू कह दिता है कि तेरे बेटे दुनिया तो चले गए ने। सोने महबूबा तेनू अबतर कह दिता है। अरबी दे अंदर अबतर ओनू आंदे ने जिदी नस्ल खत्म हो जाए जिदा जिक्र ही मुक जाए। लेकिन सोने मैं तेरा रब कह रहा हूं वरफअना लका जिक्रक हर जगह ते असाने तुहाडे जिक्र नू उच्चिया कर दिता है। कयामत तक जिथे तुहाडा जिक्र जारी रहेगा उथे तुहाडी नस्ल भी जारी रहेगी। सोनिया ए ओ बदबख्त ने इन्हां दा नाम मिट जाएगा इन्हां दा निशान मिट जाएगा। अगर जिक्र रहेगा तो सोनिया तुहाडा जिक्र बुलंद रहेगा। और अज वेख लो उन्हां काफरां बदबख्तां दा नाम लैन वास्ते कोई तैयार नहीं। अगर कोई नाम लैंदा है तो उन्हां ते लानतां बरसांदा है। अज भी वेख लो मक्का मुअज़्ज़मा दे अंदर जिथे उन्हां दियां रहायशां ने उथे लैटरीनां बनियां ने। नाम ही मिट गया ते उन्हां दी जगह भी मिट गई है निशान भी मिट गया है। रब ने मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम नो इतनी शान और इतनी अजमत अता फरमाई है कि मेरे नबी दा जिक्र कयामत तक इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। अल्लाह दे हुजूर दुआ है अल्लाह मिन्नू ते तुहानू हौज़े कौसर ते आप अलैहिस्सलाम दे हस्थों जामे कौसर नसीब फरमाए और अल्लाह सानू हौज़े कौसर दी महरूमी दे कोलो महफूज फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।